کمیونیکیشنز ہونی چاہیے. جاوید ملک صاحب میں آپ کو بتاؤں ایک پرابلم پاکستان میں ہزاروں پرابلم ہے لیکن ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ کچھ پولیٹیشین اس چکر میں ہیں کہ حکومتیں گرائی جائیں اور ہماری اس نئی حکومت میں مجھے ایڈجسٹ کیا جائے. کچھ جو ہیں وہ اپنی کرسی کو ہولڈ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں اور شاید جو نیشنل انٹرسٹ سپریم نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو دور سے نہیں دیکھتے ہیں. دیکھیں برطانیہ کے ہاؤس وہ جو ڈاؤننگ اسٹریٹ ہے وہاں پہ بلو سکائز یونٹ 5 سال کے لیے 20 سال کے لیے 50 سال کے لیے پالیسی وہ جو ہے بنا رہے ہیں. دیکھتے ہیں اینڈ رائٹلی سو کہ ہمیں 20 سال کے بعد کہاں ہونا ہے اور پالیسیز کون ہونی چاہیے. ہمارے پاکستان میں تو جو گزشتہ ہو جاتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ پتہ لگانے کے لیے ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا جناب کہ جنرل ضیاء الحق کو کس نے مارا تھا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بیٹے کو کس نے مارا تھا, کہ فلاں یعنی there are so many questions that اور جو unanswered. آمرانہ دور میں کی گئی آئینی ترمیمیں ہیں ان کو انڈو کرنے میں ہم اتنا وقت جو گزر جاتا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی سوالیہ ایک چیز نہیں ہے لیکن میں اگر یہ کہہ سکوں کہ جو پولیٹیشنز ہیں for God's sake اگر آپ نے کسی کی پالیسی کو اگر رد کرنا ہے وہ بالکل کریں اور ڈیبیٹ کریں اور آلٹرنیٹو دیں. یہ نہ کہیں کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی غلط ہے. آپ کہیں گے کہ یہ غلط ہے لیکن ہم اگر گورنمنٹ میں ہوں تو ہمیں یہ کرنا ہے اور یہ کریں گے. فائنڈ اے ریمیڈی, ڈونٹ فائنڈ جسٹ فالٹس. اور دوسرا یہ کہیں کہ میں پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہوں. رائٹ ویورز, ہم ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. لارڈ نذیر احمد صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. ہم بات کر رہے ہیں نہ صرف ان کانسپریسی تھیوریز کا جو کہ میں کہوں گا تھیوریز بھی نہیں ہیں, حقیقتیں ہیں کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے مغربی جرائد میں, پبلیکیشنز میں. سوال یہاں پہ لارڈ احمد صاحب کی گفتگو سے ہم اگر ایک اخذ کریں اس کا نتیجہ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی کمزوریاں ہیں, واقعات ہوتے ہیں جن کو رپورٹ کیا جاتا ہے لیکن غالباً کمی ہے اس میں بھی کہ ہم پراپرلی اس کو افیکٹولی اگر کمیونیکیٹ کریں اور ان چیزوں کو بھی ایکسپوز کریں جو کہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جو ایکسٹریمزم پھیل رہا ہے اس کو فنڈ کون کر رہا ہے. دیٹ نیڈس ٹو آلسو بی ایکسپوزڈ تاکہ مغربی یا دنیا بھر کے جو جرائد ہیں ان میں دونوں کوئن کی دونوں رخ جو ہیں وہ نمایاں ہوں. ایک چھوٹی سی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لارڈ نذیر احمد صاحب سے. وہاں پہ اتنی خراب ہو چکی تھی کہ ہماری جو پاکستان کی جو سول جو اتھارٹیز تھی دے فیلڈ ٹو پرووائڈ سیکورٹی فار دیم, دے فیل ٹو ڈو اینی ڈیولپمنٹ فار دیم, دے فیل ٹو ڈو اینی تھنگ فار دیم. اور پاکستان صرف جناب اسلام آباد سے ملتان تک جو ٹوٹا ہے یہ رہ گیا تھا. اور پیپل جو سیاست کے اندر لوگ ہیں انہوں نے اپنی آنکھیں جو ہے ریسٹ پاکستان سے آنکھیں ہٹا دی تھی. اور سچی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اینڈ آئی ہولڈ جنرل مشرف ریسپانسبل فار دس کہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے. ہی واز اے ویری پاورفل ڈکٹیٹر. ان کے پاس فوج بھی ان کے پاس تھی, ان کے پاس جناب پوری پاور تھی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے جان بوجھ کے اس لیے کیا کہ دس از وہ 9/11 کے بعد نا وہ بیگنگ کی عادت پڑ گئی تھی کہ ڈالرز آئیں گے, پھر ہم سیکورٹی کے نام پہ ڈالرز لیں گے, پھر ہم ان کو ماریں گے, پھر ان کو جناب ہم پیسے ان سے لیں گے. انفارچونیٹلی یہ کرنے سے جب آپ دیکھیں کہ مولانا فضل اللہ شہین فورس نے یہ علاقے میں اس میں اپنے دیکھیں پاکستان کی اتھارٹیز کہاں پہ تھی جب انہوں نے ریڈیو اسٹیشن قائم کیے, پاکستان کی اتھارٹیز کہاں تھی جب وہاں پہ ریپسٹ جو ہے وہ اپنے ریپ کر کے چلا جاتا ہے, اتھارٹیز پولیس جو ہے وہ دوپہر کے بعد اپنے دروازے بند کر دیتی تھی. سو وہ ایک دیکھیے جمہوریت کی طرف بحالی کے بعد یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ملک میں ٹرانزیشن ہوئی جمہوریت کی طرف, مشرف صاحب کا زمانہ چلا گیا, اب ہم ایک جمہوری انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. اس حکومت کی پالیسی ہے 3 Ds کہا جائے, ڈائلاگ, ڈیٹرنس اینڈ ڈیولپمنٹ. فرسٹ آف کورس ڈائلاگ, ڈیولپمنٹ, تھرڈ کمز ڈیٹرنس. تو ڈائلاگ ہوگا, علاقے میں ڈیولپمنٹ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ نہیں مانیں گے ان کو ڈیٹرنس کے حوالے سے آپریشنز ہوں گے. یہ پالیسی آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے؟ جاوید بھائی جو ڈیموکریسی ہے یہ کوئی میجک وانڈ نہیں ہے کہ آپ جناب پھونک ماریں گے کسی کو, آپ ڈنڈا وہ جو ہے وہ اس طرح کریں گے تو یہ حل ہو جائے گا. جو پرابلمز آلریڈی سوسائٹی کے اندر ہیں ان کو یہ ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے آپ کو 50 سال چاہیے. آپ ان کو ڈائلاگ کرنے کے لیے بھی کئی سالوں کی ضرورت ہے, اور ڈیٹرنس کے لیے آپ کو فائٹ کرنے کے لیے, جنگ لڑنے کے لیے
पूरी दुनिया की माइट अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, पूरी दुनिया की माइट जनाब वहां इराक के अंदर मौजूद है, लेकिन वहां पे उनको डिटर नहीं कर सके। पाकिस्तान के फौजी तो जो फ्रंटियर फोर्स है वो उन बेचारों के पास तो शूज नहीं है, They need to be वो चप्पल better equipped. देखिए चप्पल, बल्कि जो तालिबान हैं उनके पास जो राइफल्स हैं और जो क्लैशनकोफ हैं, वो पाकिस्तान की फौज जो है, ये फ्रंटियर फोर्स जो है, उससे बेहतर इक्विपमेंट उनके पास है। सवाल वही पैदा होता है, हु इज गिविंग देम, उनको कहां से मिल रहा है ये असलहा, और इसको एक्सपोज करने की, जैसे हमने पहले कहा, जरूरत है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अमेरिका हो या फिर यूरोप या कुछ ममालिक हों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को यकजा करके देखा जा रहा है फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिचर्ड हॉलब्रुक भी हैं, फ्रांस ने भी एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया है फॉर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। आप क्या समझते हैं जो ये स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को यकजा करके देखा जाए, नेचुरली जो वहां पे होने वाले वाकयात हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, क्या ये सही स्ट्रेटजी है? देखें जी, ये अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे पैदा किए गए हैं कि पाकिस्तान को भी ऐसे ही देखा जा रहा है जिस तरह अफगानिस्तान है। ये मेरे ख्याल में जो स्ट्रेटजी पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ मिला के इस तरह पोर्ट्रे करना कि पाकिस्तान भी ऐसे ही अनस्टेबल है, ये भी इसका एक रीजन है। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तो इंटरनेशनल फोर्स वहां पे जनाब मौजूद है, नेटो भी मौजूद है और इंटरनेशनल जो आईएसएफ जो है वो भी मौजूद है, और उसकी वजह से जो कुछ हो रहा है आप देख लें, 7 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि बहुत सारे इलाके आज भी तालिबान के कंट्रोल में हैं और ज्यादा से ज्यादा वो बढ़ रहे हैं। बल्कि अमेरिका और दुनिया ईरान को इशारे दे रहा है कि हम आपके साथ जो है वो पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कि पाकिस्तान के ऊपर जो है उन्होंने गिव अप करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को जानबूझ के न्यूक्लियर वेपन्स, आप इसको अगर फोकस में रखें कि न्यूक्लियर वेपन्स और फेल स्टेट का, और मैं अगर आपको ये बताऊं कि कुछ थीरीज हैं कि शायद पाकिस्तान को कुछ टुकड़े करना चाहते हैं, पाकिस्तान के जो वो कोई नहीं करना चाहता, कि वो टुकड़े करके उन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े करवाने हैं और वो करके पूरे इलाके को डिस्टेबलाइज करना है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज ये कही जाती है कि जिस तरह आपने कहा कि ईरान का एग्जाम्पल भी आपने सामने रखा, लोग ये भी सवाल करते हैं कि पाकिस्तान तो वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ खड़ा रहा है। 9/11 के वाकयात के बाद पाकिस्तान फ्रंट लाइन बना इस जंग, वॉर अगेंस्ट टेरर में। मगरब हो, बरतानिया, अमेरिका दोनों एक ही तरह है, या यूरोप के ममालिक हो, नेटो हो, जो कुछ भी हो, पाकिस्तान ने हर वक्त जो है सपोर्ट किया है वर्ल्ड कम्युनिटी को। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को वर्ल्ड कम्युनिटी सपोर्ट क्यों नहीं करती? सवाल ये उठाए जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि बरतानिया, जिस मुल्क से आपका ताल्लुक है, उसकी पार्लियामेंट के आप रुकन हैं, क्या बरतानिया उस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है जिस तरह से दरपेश पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं? देखिए, बरतानिया जो है, अगर मैं अपने मुल्क को डिफेंड करूं बरतानिया को, तो पाकिस्तान भी मेरा मुल्क है। बाय द वे मैं ड्यूल नेशनल हूं। जो मैं बरतानवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नजरिए से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जिस तरह पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया है, क्या आप ये समझते हैं जो सपोर्ट पाकिस्तान को मिली है, अभी गॉर्डन ब्राउन साहब आए, कुछ 6-7 मिलियन पाउंड्स की बात की, ये तो नहीं होना चाहिए। ये जो 6-7 मिलियन पाउंड, ये तो मेरे ख्याल में वो इंसल्ट थी। बल्कि मैं तो समझता हूं कि प्रेसिडेंट साहब को चेक वापस करना चाहिए था, चाहे जो मैं बरतानिया का मेंबर हाउस ऑफ लॉर्ड हूं। लेकिन दूसरी बात यह कि एक्चुअल सपोर्ट इतनी नहीं है जितना पाकिस्तान को नुकसान है। अगर आप देखें तो वॉर ऑन टेरर पे पाकिस्तान की जो पर्सनल उनकी उस मुल्क की जो कॉस्ट है या नुकसानात हैं, चाहे माली हो, चाहे वो जानी हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो या सोशल हो, क्योंकि पॉलिटिकल सोशल जो इफेक्ट्स हैं वो आपको इंस्टेबिलिटी की वजह से, और उसकी वजह से इकोनॉमी पर असर पड़ता है, पूरा एक स्पाइरल इफेक्ट है टोटल, और उसमें नुकसान है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को कोई आदमी जो है, ये जो आज भी बराक हुसैन ओबामा ने ऐलान किया है कि वो आपको इतने पैसे दे रहे हैं, वो आपको डायरेक्ट नहीं देंगे, वो आपको लिंक करके देंगे कि आप ये करें फिर हम आपको देंगे, ये आप, और वो खुद नहीं देंगे, गवर्नमेंट को नहीं देंगे। प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी एजेंसीज के थ्रू देंगे, वो अपने एनजीओज के थ्रू देंगे, और एनजीओज जनाब $200,000 पे एक आदमी को भेजेंगे जो जनाब सोचेगा, फिर वो